In this session, we are discussing Page to Page, the author translator journey. पानोपानी, लेखक आणि अनुवादकांची एकत्रित वाटचाल. सहभागी होत आहेत विश्वास पाटील आणि नदीम खान. नमस्कार, माझं नाव नदीम खान आणि मी मूळ माझी भाषा इंग्रजी आहे आणि खरं जर पाहिलं तर विश्वास पाटलांच्या पुस्तकांपासनं माझं मराठीचं वाचन सुरू झालं. बरं, सुधारली म्हणजे आली. म्हणजे मी राहतो महाराष्ट्रामध्ये, मी राहतो एका लहानशा शहरात, अमरावती नावाच्या शहरात आणि मी शिक्षक राहिलेलो आहे आणि म्हणून माझी सगळी जो विद्यार्थी मंडळी आहे ती मराठी राहिलेली आहे. तर त्यांच्याकडनं ऐकता जो काही मी शिकलो ते शिकलो. तरी पण तुमच्यासारख्या मंडळीसमोर मराठीचं तोंड उघडणे मला भीतीदायक वाटतं. सो इफ यू डोंट माइंड, आय वुड लाईक टू टॉक मेनली इन इंग्लिश अँड दॅट शुड बी गुड इनफ. तर शीर्षक आहे जर्नी, द ट्रान्सलेटर्स जर्नी. त्याच्यापूर्वी विश्वास पाटलांना इंट्रोड्यूस करून देणे ही माझी अवकात नाही. Of course, काही प्रश्नच नाही. So before I became a translator in 2011, Mr. Patil had already made a big name for himself, and he has been the name to look for in Marathi literature. And I was simply fortunate. There is no doubt at all that when I retired from teaching in 2010, his was the work that first came to my hand. And that was where I started my journey with Mr. Patil. And it's now more than 15 years that we have been traveling together. And I can tell you that this journey of mine has been an experience that cannot be repeated. It also happened that he found confidence enough in me to give me his iconic book, Panipat. योग असा आहे की इथे मला माहित नाही कन्नडा वाचणारे इथे किती आहेत, परंतु कन्नडा भाषेत देखील यांच्या जवळजवळ 17-18 पुस्तके ट्रान्सलेट झालेली आहेत, एकूण 2 डझन पुस्तकांपैकी. इंग्रजीत देखील खूप झालेली आहेत, त्यापैकी मला योग आला त्यांच्या 7 पुस्तके करून घ्यायचं. And I think that it is a journey that can really be recounted, at least I can recount it with a great deal of pride. So, sir, as you remember, I began with translating your book in 2011 with the Marathi book. The title was Not Gone with the Wind. Not Gone with the Wind, you can see that there is a lot of play of words. There is a lot of punning there because it immediately reminds you of the iconic movie Gone with the Wind. And obviously, the Marathi title was suggesting that Gone with the Wind, a movie like Gone with the Wind, a novel like Gone with the Wind can never go with the wind. It never can. It has arrived, and it has arrived for a lifetime. And this was exactly what he was trying to say in the novel that first came to hand. So perhaps instead of I talking so much, I would like Vishwas Dada to take over and talk to us about his journey as a novelist. And I just happen to be a translator of one of the many, many languages in which his books have been translated. English just happens to be one. It just happens to be perhaps the most universal of all languages. I mean, if you're counting it from the perspective of the entire world, but his novels have not only been translated, but have been a runaway hit in Kannada, in Hindi. Movies have been made on his books. So along with being an extremely well-known figure in Marathi literature, he has established for himself a name and a position as an author, an Indian author who essentially writes in Marathi, but Marathi does not necessarily circumscribe his thoughts, his ideas, his writings. Sir, may I ask you to take over? हाँ बोला ना. बोला ना. धन्यवाद. आज या ठिकाणी लोक कमी असले तरी सिलेक्टेड आहेत.
असं म्हणायला काय हरकत नाही. माझे मराठी साहित्यातले 2 दिग्गज मित्र या ठिकाणी आहेत. आमचे कन्नड नाटककार आहेत. आमचे दुसरे ट्रान्सलेटर इथं आहेत. देशमुख आहेत आणि स्टेजवर पाटील आहेत. तर मला खूप आनंद होतो आपल्याशी गप्पा मारायला. आमचा जर संबंध आणि त्याचा जर विचार करायचा झाला, तर नॉट गॉन विथ द विंड नावाचं माझं जे मराठीमध्ये पुस्तक आहे, जे अनेक फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये सुद्धा रेफरन्स बुक म्हणून वाचलं जातं. तर त्याच्या ट्रान्सलेशनसाठी मला कोणीतरी हवं होतं आणि कालच आम्हाला तुम्हाला भेटलेल्या त्या कीर्ती रामचंद्र, मला वाटतं त्यांची आणि तुमची बेंगलोरमध्येच भेट झाली होती. नाही, त्या माझ्या आधीपासून मित्र आहेत. त्यांच्या हर हजबंड इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. नाही, पण त्या दरम्यानची भेट झाली ती तुमची बेंगलोरमध्ये झाली होती आणि त्यांनी मला तुमचं नाव सांगितलं. हो. आणि मग आमचा कॉन्टॅक्ट झाला. तर मुंबईमध्ये त्या काळात लोकप्रभा नावाचं जे साप्ताहिक होतं, त्याच्यामध्ये जगात गाजलेले सिनेमे आणि जगात गाजलेल्या साहित्यकृती आणि जगात गाजलेल्या साहित्यकृतीवरचे जगभर गाजलेले उदंड सिनेमे असा विषय घेऊन मी खूप संशोधनात्मक बारीक काम केलेलं होतं आणि त्याचं पुस्तक होतं नॉट गॉन विथ द विंड. त्याच्यामध्ये काही नाट्यकृती पण होत्या, ॲथोलो सारख्या वगैरे. तर त्यानिमित्तानं नदीम भाईंची माझी भेट झाली आणि आमचा हा असा पुढे अमृतयोग आला. मला नेहमी वाटतं की लेखकाच्या जसं एखाद्या नवयुवकाला आपला संसार जर चांगला व्हावा असं वाटत असेल किंवा एखाद्या युवतीला वाटत असेल, तर त्यांचा दुसरा पार्टनर चांगला मिळावा लागतो. त्याप्रमाणे लेखकाचा सुद्धा साहित्य संसार हा दुसऱ्या भाषेमध्ये जर पोचवायचा झाला, तर त्याला सुद्धा पार्टनर चांगला मिळावा लागतो. आणि त्यापेक्षा मला असं वाटतं की ज्या वेळेला लेखक आपला ग्रंथ ट्रान्सलेशनसाठी दुसऱ्याच्या हातामध्ये देतो, ज्या वेळेला लेखक ट्रान्सलेशनसाठी दुसऱ्याच्या हातामध्ये देतो, त्याचं ते देणं म्हणजे समजा आई जशी जर काही कारणामुळं एबल नसेल, आजारी असेल, तर ती आपलं लेकरू बहिणीच्या ओट्यामध्ये घालते. तसं अनुवादकाकडं आम्ही हे बाळ सोपवतो आणि मग ते त्याला त्यांच्या भाषेमध्ये आकार देतात. असं एक वेगळ्या पद्धतीचं अनुवादक आणि लेखकाचं नातं असतं असं मला वाटतं. आणि आमचे इंग्लिश पब्लिशरसुद्धा सगळे नदीम भाईंच्यावर खुश असतात की ते म्हणतात तुमची लँग्वेज, तुमची भाषा त्यांना चांगली कळते. तर हे असं आमचं नातं ट्रान्सलेटर आणि रायटर असं झालेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर. मी एक सांगतो की जितकं विश्वासदादांचा प्रभुत्व मराठीवर आहे, तितकं प्रभुत्व मला माझ्या इंग्रजीवर आहे किंवा नाही याची मला बऱ्याच वेळेला शंका होत राहते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हा ट्रान्सलेटरचं सौभाग्य म्हणावा किंवा दुर्भाग्य म्हणावा, की जेव्हा आपण एका भारतीय भाषेत जेव्हा काही लिहित असतो, पर्टिक्युलरली इन अ लँग्वेज लाईक मराठी, विच इज सो व्हेरी क्लोज टू हिंदी अँड इट लिव्स विथ हिंदी. मराठी आणि हिंदी ही दोन्ही भाषा सोबतच चालत असतात आमच्या अखंड महाराष्ट्रात. आणि इंग्रजी देखील अशी भाषा आहे जो अधूनमधून प्रवेश करत असते. आणि एक मराठी लेखक म्हणून एका मराठी लेखकाला बऱ्याच वेळेला वाटतं की या माणसाला आपण हिंदीत बोलायला लावं किंवा अमक्या माणसाला इंग्रजीत बोलायला लावं, कारण की तो त्या चरित्राचा एक विशिष्ट भाग असतो. सो व्हेन अ कॅरेक्टर इन अ मराठी नॉव्हल इज टॉकिंग इन हिंदी or if he is talking in English, obviously the author is trying to give a certain aspect to the character. Now you can imagine that when I am writing in Marathi, can you visualize the problem? Okay, he has occasionally used Hindi, he has occasionally used English, but what do I do as an English writer? I cannot possibly use the other languages except for occasional words which are very popular words. So this I could handle.
The other very serious problem with me, sir, आणि आपण बऱ्याच वेळेला हे डिस्कस केलेलं आहे की एक मराठी लेखक म्हणून ते इतर डायलेक्ट्स मराठीचे आणतात. आता स्लम्स मध्ये जो मराठी बोलली जाते आहे किंवा कोळी समाजातले लोक मराठीत बोलत आहेत, त्याचं एक एक लय ते तयार करतात. मी इंग्रजीत काय करावं? इट हॅज बीन द बिगेस्ट बॅटल ऑफ माय लाईफ. आणि ते करत असताना मला हे सांगावं असं वाटतं की मी कितपर्यंत यशस्वी झालो हे सांगणे अवघड आहे, परंतु मला खूप शिकायचं मिळालं की आता नुसती एकच भाषा घेऊन, सी ही हॅड द ऑप्शन ऑफ रायटिंग इन मराठी, occasionally using Hindi, occasionally using English, occasionally using the various dialects of Marathi. But what did I have to do as a person who had only one language to play with? This was a very serious problem for me. मला त्याच्या बाबतीत एक आनंदाची गोष्ट सांगावीशी वाटते की जनरली बऱ्याच वेळेला मी असं बघितलेलं आहे की अनुवादक एक जसा टेलर जसा कपडे शिवायला घेतो आणि ते पटकन उरकून बाजूला पुन्हा दुसरा जम्पर घेतो, दुसरा ब्लाउज घेईल, आणखी घेईल, काय घेईल, पेटीकोट घेईल, त्याला ते उरकायचं असतं. असे अनेक ट्रान्सलेटर मला माहिती आहेत की ते स्किप करतात, मग जरा नाही लक्षात आलं तर तेही जातात. पण नदीमबाईंचा असा होरा आहे किंवा असा अप्रोच आहे किंवा अशी दृष्टी आहे की प्रत्येक शब्दाचा ते अर्थ समजून घेतात, मराठी शब्दाचा, आणि मराठी शब्दकोश यूज करतील, त्याच्या पाठीमागं जागतील आणि त्याच्यातला नेमका धागा, नेमकी भावना ते शोधून काढतील. हे जे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. आता मराठी एवढ्या सुंदर शिव्या आणि ओव्या अन्य कुठल्या भाषेमध्ये नसतील. तर मराठीमधले काही जुने श्लोक हे आहेत, शब्दकोश, मला आता एकदम त्या शब्दकोशकारांचं नाव आठवत नाही, ब्रिटिश साहेब, ज्यांनी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत घोड्यावरून प्रवास केला आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शिव्या आणि ओव्या पण त्यांनी मिळवलेल्या आहेत. तर तो मोठा शब्दकोश आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला कितीतरी जुने वर्णाचे बेसिक शब्द असे आपल्याला सापडतात. तर नदीमबाईंचं हे वैशिष्ट्य असं आहे की ते त्याच्या कोरला जातात, त्याच्या गाभ्याला हात घालतात आणि त्यामुळे ती लँग्वेज आपोआप चांगली होते. सर, तुमची जर परवानगी असेल तर यांची एक पुस्तक जो अजूनपर्यंत प्रकाशित मराठीत झालेली आहे आणि फार सुप्रसिद्ध झालेली आहे, ती आपल्या झाडासाठी आहे. नो, आय एम टॉकिंग लस्ट फॉर लालबाग. नाव लस्ट फॉर लालबाग मध्ये जाल्या नावाचा एक जाल्या कोळी आणि तो गुंड प्रवृत्तीचा आहे आणि जमेल म्हणजे ऑब्वियसली यू हॅव बेस्ड हिम ऑन सम रियल लाईफ कॅरेक्टर, गँगस्टर. सो ही इज अ गँगस्टर अँड ही इज रायटिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आणि तो आपल्या भाषेत लिहितोय. तर मी सॉरी, भयंकर भयंकर आणि म्हणजे मराठीत वाचायला अतिशय सुरेख अँड इंटरेस्टिंग. द होल प्रॉब्लेम विथ मी वॉज की आता याला इंग्रजीत कसं तरी मांडायचं. सो मी तेच उघडलेलं आहे. तर हे जाल्या कोळी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्रला लिहितोय बरं का, आणि तो आपल्या कोळी भाषेतल्या जो काही तरंग घेऊन तो लिहितोय त्याचं मी इंग्रजीत जमेल तोवर अशा तऱ्हेचं, त्याला खूप मोडावं लागलं मला भाषेला. त्याचे हातपाय सगळे मी तोडून टाकले इंग्रजीचे आणि हा प्रयत्न मी केला, तुम्हाला सांगतो मी. 2 मोस्ट रिस्पेक्टफुल चीफ मिनिस्टर साहेब ऑफ होल महाराष्ट्र. हंबल सल्यूट ऑफ झाल्या दादा अकॉर्डिंग टू हिज पुअर स्टेटस. Honorable sir, we not meet many time, but do so many big deal together. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के साथ में ये गड़ी ने बहुत गुल खिलाए हैं. Okay, we digest billions worth of FSI जमिनीचं. We both stand by many lot of industrialists through good and bad. I close nearly all cloth mill on bet.
शरीयत लगा करके क्लॉथ मिल मैंने सारी दबा दी. कॉटन मिल्स. Yes, your blessing like God always on my head. 100 of worker come to Millgate, look for work, but I not let they put foot inside compound. Okay, big building and chawl I make completely empty. Now, at this time, why I write this letter, you ask, Dada? So, like this, I send you one single deep feeling request through one friend. My only small deep feeling request, give place in ministry line, give place to our complete, most total, everybody helpful gang member Rashid Bhai. अब ये इंग्रजी के आप देखिए मैंने टांग तोड़ दी, रोती होगी भाषा. Okay, but Sala, opposite happen. What I say, Rashad Bhai, full useful for from top to bottom people, for all style of work. So, why accidentally Rashad not good? Your message came, Rashad ordinary tout, case no merit. But Sahib, you tell honest, if our tout named brother not come to help, then this big tower in Mumbai, how they stand without our tout brother help? Tell, sir, tell. So anyway, this is how it goes on. It's a very long letter. And it took me a lot of effort. भयंकर मला वेळ लागला, डोकं खाजावं लागलं की आता जशा तऱ्हेने यांनी मराठीचे हातपाय मोडलेत. अनफॉर्च्युनेटली नो, पण हे मराठीचं जो वाचलं तर त्याला जमेल तोवर मी त्याला प्रतिबिंबित करायचा प्रयत्न केलेला आहे. बट दॅट इज द ओरिजिनल थिंग अँड दिस इज ओनली अन echo. An echo can only be an echo and it cannot pretend to be the original voice. But this is what I had to do while translating Vishwas Dada's book at many places, because he has all kinds of characters in his book, right? One of them was Jalya Dada. There are others. Jalyaची आई अजून एक बाई आहे, ती भयंकर मराठीत बोलत असते. आता तिला बाईला इंग्रजीत कसं करावं? सगळ्यात पहिले त्या कोळी बाईच्या तोंडात इंग्रजी शब्दच कसे टाकावे हा प्रश्न असतो. नाही, या निमित्तानं मी तुम्हाला एक आठवण मुद्दाम असे सांगेन की लकीली हे पुस्तक जे आहे लस्ट फॉर लालबाग हे 500-600 पानाचं पुस्तक कन्नडमध्ये पण आहे. वा. आणि ते शोषणे या नावाने पोकळेजींनी ट्रान्सलेट केलंय आणि आपल्या कोणी पब्लिश केलंय, यांनी सपना पब्लिकेशननी पब्लिश केलंय. त्याच्यानंतर हे पुस्तक आता केरळमध्ये 2-3 महिन्यामध्ये येतंय. त्यांनी मल्याळममध्ये त्यांनी मुद्दाम मागून घेतलं की हे काही वेगळंच आहे म्हणून. पण मराठीमध्ये ही पुस्तक लिहिताना हा म्हणजे काय म्हणूया याला, ही कादंबरी लिहिताना माझ्या आयुष्यात मला एवढे धक्कादायक अनुभव आले की मी माझं नशीब म्हणूनच तुमच्या समोर या ठिकाणी उभा आहे. कारण मुंबई फक्त विकली नाही, मुंबई फुकली गेली. मोठमोठ्या बिल्डर करून अंडरग्राऊंड दादा, त्याच्यानंतर मोठे मोठे नेते, म्हणजे अंडरवर्ल्ड आणि ओव्हरवर्ल्ड या दोघांनी मिळून हातात हात मिळून 60,000 मीटरचा FSI विकलेला होता. आता या गोष्टीशी माझा काय संबंध? माझा हा संबंध की माझं गाव खूप छोटं, कोकणाला जवळ असणारं, 1600 लोकवस्तीचं, पण माझ्या प्रत्येक घरातला माणूस गिरणी कामगार होता. माझे 2 सख्खे चुलते त्यांनी उभं आयुष्य मुंबईमध्ये काढलं. माझी मावशी तिची गिरण गावामध्ये चाल होती, ती 60-70 माणसांना जेवायला घालायची. तर लहानपणी ते सगळं आयुष्य मी पाहिलेलं होतं आणि मी बेधडकपणे लिहिलं. पण मला हे कल्पना आली नाही की ज्या लोकांनी 60,000 मीटरचा एवढा कोट्यावधीचा FSI जिरवला, त्यांना एक मराठी कादंबरी जिरवायला किती वेळ लागतोय.
आणि मग त्यांनी काही वर्तमानपत्रांना हाताशी धरून त्या कादंबरीवर माझ्यावर, म्हणजे ज्यानं 10,000 पानं लिहिली होती त्याच्यावर माझ्या एका नातेवाईकाला पकडून वाङ्मय चौर्याचा आरोप घातला. का तर विषयाला डायव्हर्टच करायचा, म्हणजे त्या मेरिटवर बोलू द्यायचं नाही. पण लस्ट फॉर लालबाग तुम्ही पुस्तक पाहिलं, कादंबरी तिचं सेकंड पेज पाहिलं तर 700 पानाची कादंबरी असताना 1.5 महिन्यामध्ये त्याच्या 3 आवृत्त्या निघालेल्या होत्या. पहिली आवृत्ती होती 6,000ची आणि दुसऱ्या 2,000-2,000च्या आवृत्त्या होत्या. पुस्तक असं जोरात चाललेलं होतं, पण हा विषय वाढू नये म्हणून त्याला कलाटणी देऊन तो सगळा विषय मारण्यात आला. पण माझ्या जीवनातली सर्वात ती आवडती कादंबरी आहे आणि तिला कितीही दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी लेखकाचे जे सत्वाचे आणि तत्वाचे शब्द असतात ते असे बुडात राहू शकत नाहीत. ते आपोआप पुन्हा वर येतील याची मला खात्री आहे. वाव. मी गव्हर्नमेंटमध्ये होतो ना. अरे म्हणजे हे कदाचित आय एम व्हेरी सॉरी दॅट यू डोंट नो दॅट ही रिटायर्ड ॲज अ व्हेरी सिनियर IAS ऑफिसर अबाउट अ फ्यू मंथ्स बॅक. 1 वर्ष झालेलं असेल त्याला. नाही, 3-4 वर्ष झाली. 3-4 वर्ष झालेत. आणि हे नेहमी मला आश्चर्य वाटायचं, म्हणजे 2010-11ला देखील जेव्हा माझी पहिली ओळख झाली की IAS ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस इज अ व्हेरी व्हेरी डिमांडिंग वर्क. म्हणजे झोपायला वेळ मिळत नाही आणि या गृहस्थाला म्हणजे तेवढं पचवून सारखं इतक्या मोठ्या प्रमाणात इतक्या क्रिएटिव्ह तऱ्हेचं वर्क करणे ते कसं काय शक्य होत असेल मला नेहमी आश्चर्य वाटायचं. आणि त्यांना पाहिल्यानंतर मग मला वाटलं की या माणसाला शांत बसायची सवय नाहीच नाही. आणि ही डज हिज वर्क ॲज अन ॲडमिनिस्ट्रेटर ॲज ही डज, अँड ही डज हिज वर्क ॲज अ रायटर ॲज ही ऑल्सो डज. नाव द पेक्युलियर थिंग ही टोल्ड मी वन्स वॉज की हे त्या काळात तरी तुम्ही लॅपटॉपचा कधी वापर करत नाही, हाताने तुम्ही लिहून काढायचे. आता हाताने लिहून काढणे, 10 वेळा इकडचे तिकडे शब्द करणे, ते कसं तुम्ही करू शकले असते इज अ मिस्ट्री. परहॅप्स यू मे वॉन्ट टू थ्रो सम लाईट ऑन इट. नाही, आम्ही हाताने, म्हणजे अजून सुद्धा पहिला ड्राफ्ट माझा हातानेच असतो. कारण असं आहे की हे शब्दांचं आणि आपलं एवढं मनोमिलन असतं की तिथे तिसऱ्या माणसाची उपस्थिती नको. अशा परिस्थितीत ते लिहावं लागतं, करावं लागतं. आणि त्यामुळं मी आपल्या मनातले जे सगळे साचलेले विचार असतात ते विचार बरोबर कागदावर हँडरायटिंगनंच येतात असं माझं मत झालेलं आहे. आता इम्प्रोव्हायझेशनसाठी, इम्प्रूव्हमेंटसाठी आम्ही लॅपटॉपचा वापर करतो, पुन्हा काही ॲडिशन डिलिशन याच्यासाठी ठीक आहे. पण पहिला ड्राफ्ट सुंदर मराठीमध्ये स्वाक्षरामध्ये लिहिण्यामध्येच मला आनंद वाटतो. सर, आणि यांच्या काही कादंबरी लहानशा नसतात. जेमतेम एक लहान तुमची पातळपैकी कादंबरी वाचली आणि त्याचं ट्रान्सलेट केलं, दुडिया. दुडिया. ती लहानशी होती अँड इट वॉज व्हेरी रॅपिड मूव्हिंग नॉव्हेल. आय वॉज डिलाइटेड इन रीडिंग अबाउट इट अँड इट्स हिंदी वर्जन हॅज बीन रिअली बर्निंग द टर्फ, आय हॅव बीन टोल्ड. पण तुमची बाकी कादंबरी लहान नसतात, एवढी मोठमोठी असतात. तर एक आपण तुमची जो आता येणारी जो कादंबरी आहे त्याच्यावर बोलू, जो सर्कसच्या विषयावर जो तुम्ही लिहिली होती, द ग्रेट कांचना सर्कस. त्याचं देखील भाषांतर करायचा मला योग आला आणि ती मराठीत तर इट हॅज ऑलरेडी बिकम अ व्हेरी व्हेरी पॉप्युलर नॉव्हल. वी आर होपिंग की हिंदीमध्ये देखील हिंदीमध्ये पहिले आली आणि आता मराठीमध्ये आली. ओ अच्छा, हिंदीमध्ये आधी आली. 7-8 महिन्यापूर्वी वाणी प्रकाशननं काढलेली आहे. त्यानंतर इंग्रजीत आली आणि वी आर होपिंग की नोव्हेंबर पर्यंत किंवा या वर्षाच्या संपण्याच्या आधी ती इंग्रजीत येईल. इट इज अन अमेझिंग स्टोरी. आय डोंट नो, तुम्ही तुमच्या वाचनाच्या अनुभवावरून सांगाल की तुमच्यापैकी कितींनी सर्कसवर आधारित नॉव्हेल्स वाचलेली असावी. आय हॅव नेव्हर रेड. मी इंग्रजीत नाही, आणि आय एम अनफॉर्च्युनेट इन बिंग ओनली अ सिंगल लँग्वेज पर्सन. इंग्रजीच्या व्यतिरिक्त मी कुठल्याही तऱ्हेचं वाचन केलं नाही. परंतु मला सर्कसला आधार घेऊन, सर्कसला सेंटरवर टाकून इतकी सर्कसची नॉव्हेल मी वाचलीच नाही. आणि हे वाचल्यानंतर सर्कस जीवन कसं चालत असतं,
म्हणजे तिथे प्राणींचं आणि माणसांचा कशा तऱ्हेचं देवाणघेवाण होत असतं, हाऊ दे इंटरॅक्ट विथ इच अदर वॉज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर मी. अँड नॉट ओनली दॅट, सर्कस हा एक भाग झाला. दिस नॉव्हल टेक्स यू बॅक टू 1942, 1942, बर्मा, सेकंड वर्ल्ड वॉर, रंगून. आणि योग असा आहे की यांनी त्या सर्कसला रंगून मध्ये नेलं आणि तिथे मग जपानींचा हल्ला झाला आणि त्या हल्ल्यावरून ह्या सर्कसची जो सेंट्रल कॅरेक्टर आहे ती कशा तऱ्हेने धावपळ करून कशा तऱ्हेने आपल्या काही प्राणींना वाचवते, आपल्या सोबतींना वाचवून परत भारतात आणते, त्याबद्दल थोडंफार काही सांगाल सर? नाही, मी ज्यावेळेला बर्मामध्ये गेलो होतो नेताजींच्यावर अभ्यास करण्यासाठी, त्यावेळेला एक जुन्या लायब्ररीमध्ये मला एक रिपोर्ट वाचायला मिळाला की 1941ला बॉम्बिंग झालं रंगूनवर, आणि रंगून जवळजवळ अर्ध जाळून काढलेलं होतं. आणि त्यावेळेला रंगून ही आपली महत्त्वाची राजधानी होती, म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या, म्हणजे जसे आता आपली दुबई आहे तशी त्या काळामध्ये रंगून होती. जर तुम्ही खंडाळा, लोणावळ्याची जर जुने बंगले बघितले तर त्यातले 70% बंगले हे रंगूनच्या पैशातून बांधलेले आहेत. तिकडून जाऊन लोकांनी पैसे कमावलेले आहेत. मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, क्या बात है. तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है. तर तो पिया तिकडे जायचं कारण तो पैसे कमवायला. तर भारतातले जवळजवळ 15-20 लाख लोक तिथं होते आणि ते संपूर्ण शहर जाळायला जपानी निघाले होते, म्हणून घाबरून 8 लाख लोक भारतात यायला निघतात. आणि त्यापैकी आसामच्या मार्गानं जवळजवळ 2500 ते 2700 किलोमीटर पायावरनं येतात हे लोक, जंगलातून मोठमोठ्या नद्या ओलांडत. आणि त्याच्यामध्ये 80,000 रस्त्यामध्ये ठार झालेले आहेत, मरण पावलेले आहेत. आजची जी अभिनेत्री हेलन आहेत त्या त्यापैकी एक होत्या. अरे वा. कारण त्यांचे वडील त्यावेळेला राईस मर्चंट होते याचे रंगूनमध्ये. वारले. हा, तुम्ही हा कुठे रेफरन्स वाचला? हेलननी सांगितलंय का? जाल्या कोळी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्रला लिहितोय बरं का, आणि तो आपल्या कोळी भाषेतल्या जो काही तरंग घेऊन तो लिहितोय, त्याचं मी इंग्रजीत जमेल तोवर अशा तऱ्हेचा, त्याला खूप मोडावं लागलं मला भाषेला, त्याचे हातपाय सगळे मी तोडून टाकले इंग्रजीचे, आणि हा प्रयत्न मी केला, तुम्हाला सांगतो मी. 2 मोस्ट रिस्पेक्टफुल चीफ मिनिस्टर साहेब ऑफ होल महाराष्ट्र, humble salute of Jhalia Dada according to his poor status. Honorable sir, we not meet many time, but do so many big deal together. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के साथ में ये गड़ी ने बहुत गुल खिलाए हैं. Okay, we digest billions worth of FSI जमिनीचं. We both stand by many lot of industrialists through good and bad. I close nearly all cloth mill on bet. शरीयत लगा करके cloth mill मैंने सारी दबा दी. Cotton mills. Yes. Your blessing like God always on my head. 100 of worker come to mill gate, look for work, but I not let they put foot inside compound. Okay. Big building and chawl I make completely empty. Now, at this time, why I write this letter, you ask, Dada? So, like this. I send you one single deep feeling request through one friend. My only small deep feeling request, give place in ministry line. In ministry line, give place to our complete, most total, everybody helpful gang member राशिद भाई. ये इंग्रजी के आप देखिए, मैंने टांग तोड़ दी, रोती होगी भाषा. Okay, but साला opposite happen.
What I say, Rashad Bhai, full useful for from top to bottom people, for all style of work. So why accidentally Rashad not good? Your message came, Rashad ordinary tout, case no merit. But Sahib, you tell honest, if our tout named brother not come to help, then this big tower in Mumbai, how they stand without our tout brother help? Tell, sir, tell. So anyway, this is how it goes on. It's a very long letter. And it took me a lot of effort. भयंकर मला वेळ लागला, डोकं खाजावं लागलं की आता जशा तऱ्हेने यांनी मराठीचे हातपाय मोडलेत. अनफॉर्च्युनेटली नो. पण हे मराठीचं जो वाचलं तर त्याला जमेल तोवर मी त्याला प्रतिबिंबित करायचा प्रयत्न केलेला आहे. बट दॅट इज द ओरिजिनल थिंग अँड दिस इज ओनली अन echo. An echo can only be an echo and it cannot pretend to be the original voice. But this is what I had to do while translating Vishwas Dada's book at many places, because he has all kinds of characters in his book, right? One of them was Jalya Dada. There are others. Jalyaची आई अजून एक बाई आहे, ती भयंकर मराठीत बोलत असते. आता तिला बाईला इंग्रजीत कसं करावं? सगळ्यात पहिले त्या कोळी बाईच्या तोंडात इंग्रजी शब्दच कसे टाकावे हा प्रश्न असतो. नाही, या निमित्तानं मी तुम्हाला एक आठवण मुद्दामाची सांगेन की लकीली हे पुस्तक जे आहे लस्ट फॉर लालबाग हे 500-600 पानाचं पुस्तक कन्नडमध्ये पण आहे. वा. आणि ते शोषणे या नावाने पोकळेजींनी ट्रान्सलेट केलंय आणि आपल्या कोणी पब्लिश केलंय, यांनी सपना पब्लिकेशननी पब्लिश केलंय. त्याच्यानंतर हे पुस्तक आता केरळमध्ये 2-3 महिन्यामध्ये येतंय. त्यांनी मल्याळममध्ये त्यांनी मुद्दाम मागून घेतलं की हे काही वेगळंच आहे म्हणून. पण मराठीमध्ये ही पुस्तक लिहिताना हा म्हणजे काय म्हणूया याला, ही कादंबरी लिहिताना माझ्या आयुष्यात मला एवढे धक्कादायक अनुभव आले की मी माझं नशीब म्हणूनच तुमच्या समोर या ठिकाणी उभा आहे. कारण मुंबई फक्त विकली नाही, मुंबई फुकली गेली. मोठमोठ्या बिल्डर करून अंडरग्राऊंड दादा, त्याच्यानंतर मोठे मोठे नेते, म्हणजे अंडरवर्ल्ड आणि ओव्हरवर्ल्ड या दोघांनी मिळून हातात हात मिळून 60,000 मीटरचा FSI विकलेला होता. आता या गोष्टीशी माझा काय संबंध? माझा हा संबंध की माझं गाव खूप छोटं, कोकणाला जवळ असणारं, 1600 लोकवस्तीचं, पण माझ्या प्रत्येक घरातला माणूस गिरणी कामगार होता. माझे 2 सख्खे चुलते त्यांनी उभं आयुष्य मुंबईमध्ये काढलं. माझी मावशी तिची गिरण गावामध्ये चाल होती, ती 60-70 माणसांना जेवायला घालायची. तर लहानपणी ते सगळं आयुष्य मी पाहिलेलं होतं आणि मी बेधडकपणे लिहिलं. पण मला हे कल्पना आली नाही की ज्या लोकांनी 60,000 मीटरचा एवढा कोट्यावधीचा FSI जिरवला, त्यांना एक मराठी कादंबरी जिरवायला किती वेळ लागतोय. आणि मग त्यांनी काही वर्तमानपत्रांना हाताशी धरून त्या कादंबरीवर माझ्यावर, म्हणजे ज्यानं 10,000 पानं लिहिली होती त्याच्यावर माझ्या एका नातेवाईकाला पकडून वाङ्मय चौर्याचा आरोप घातला. का तर विषयाला डायव्हर्टच करायचा, म्हणजे त्या मेरिटवर बोलू द्यायचं नाही. पण लस्ट फॉर लालबाग तुम्ही पुस्तक पाहिलं, कादंबरी तिचं सेकंड पेज पाहिलं तर 700 पानाची कादंबरी असताना 1.5 महिन्यामध्ये त्याच्या 3 आवृत्त्या निघालेल्या होत्या. पहिली आवृत्ती होती 6,000ची आणि दुसऱ्या 2,000-2,000च्या आवृत्त्या होत्या. पुस्तक असं जोरात चाललेलं होतं, पण हा विषय वाढू नये म्हणून त्याला कलाटणी देऊन तो सगळा विषय मारण्यात आला. पण माझ्या जीवनातली सर्वात ती आवडती कादंबरी आहे आणि तिला कितीही दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी लेखकाचे जे सत्वाचे आणि तत्वाचे शब्द असतात ते असे बुडात राहू शकत नाहीत, ते आपोआप पुन्हा वर येतील याची मला खात्री आहे. वाव. मी गव्हर्नमेंटमध्ये होतो ना. अरे म्हणजे हे कदाचित आय एम व्हेरी सॉरी दॅट यू डोंट नो दॅट ही रिटायर्ड ॲज अ व्हेरी सिनियर IAS ऑफिसर
अबाउट अ फ्यू मंथ्स बॅक. 1 वर्ष झालेलं असेल त्याला. नाही 3-4 वर्ष झाली. 3-4 वर्ष झालेत. आणि हे नेहमी मला आश्चर्य वाटायचं, म्हणजे 2010-11ला देखील जेव्हा माझी पहिली ओळख झाली, की IAS ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस इज अ व्हेरी व्हेरी डिमांडिंग वर्क. म्हणजे झोपायला वेळ मिळत नाही आणि या गृहस्थाला म्हणजे तेवढं पचवून सारखं इतक्या मोठ्या प्रमाणात इतक्या क्रिएटिव्ह तऱ्हेचं वर्क करणे, ते कसं काय शक्य होत असेल, मला नेहमी आश्चर्य वाटायचं. आणि त्यांना पाहिल्यानंतर मग मला वाटलं, की या माणसाला शांत बसायची सवय नाहीच नाही. आणि ही डज हिज वर्क ॲज अन ॲडमिनिस्ट्रेटर ॲज ही डज, अँड ही डज हिज वर्क ॲज अ रायटर ॲज ही ऑल्सो डज. नाव द पेक्युलियर थिंग ही टोल्ड मी वन्स वॉज की हे त्या काळात तरी तुम्ही लॅपटॉपचा कधी वापर करत नाही, हाताने तुम्ही लिहून काढायचे. आता हाताने लिहून काढणे, 10 वेळा इकडचे तिकडे शब्द करणे, ते कसं तुम्ही करू शकले असते, इज अ मिस्ट्री. परहॅप्स यू मे वॉन्ट टू थ्रो सम लाईट ऑन इट. नाही, आम्ही हाताने म्हणजे अजून सुद्धा पहिला ड्राफ्ट माझा हा हातानेच असतो. कारण असं आहे की हे शब्दांचं आणि आपलं एवढं मनोमिलन असतं की तिथे तिसऱ्या माणसाची उपस्थिती नको. अशा परिस्थितीत ते लिहावं लागतं, करावं लागतं. आणि त्यामुळं मी आपल्या मनातले जे सगळे साचलेले विचार असतात, ते विचार बरोबर कागदावर हँडरायटिंगनंच येतात, असं माझं मत झालेलं आहे. आता इम्प्रोव्हायझेशनसाठी, इम्प्रूव्हमेंटसाठी आम्ही लॅपटॉपचा वापर करतो. पुन्हा काही ॲडिशन, डिलिशन याच्यासाठी ठीक आहे. पण पहिला ड्राफ्ट सुंदर मराठीमध्ये स्वाक्षरामध्ये लिहिण्यामध्येच मला आनंद वाटतो. सर, आणि यांच्या काही कादंबरी लहानशा नसतात. जेमतेम एक लहान तुमची पातळपैकी कादंबरी वाचली आणि त्याचं ट्रान्सलेट केलं, दुडिया. दुडिया. ती लहानशी होती अँड इट वॉज व्हेरी रॅपिड मूव्हिंग नॉव्हेल. आय वॉज डिलाइटेड इन रीडिंग अबाउट इट, अँड इट्स हिंदी वर्जन हॅज बीन रिअली बर्निंग द टफ, आय हॅव बीन टोल्ड. पण तुमची बाकी कादंबरी लहान नसतात, एवढी मोठमोठी असतात. तर एक आपण तुमची जो आता येणारी जो कादंबरी आहे त्याच्यावर बोलू, जो सर्कसच्या विषयावर जो तुम्ही लिहिली होती, द ग्रेट कांचना सर्कस. त्याचं देखील भाषांतर करायचा मला योग आला आणि ती मराठीत तर इट हॅज ऑलरेडी बिकम अ व्हेरी व्हेरी पॉप्युलर नॉव्हल. वी आर होपिंग की हिंदीमध्ये देखील हिंदीमध्ये पहिले आली आणि आता मराठीमध्ये आली. ओ अच्छा, हिंदीमध्ये आधी आली. 7-8 महिन्यापूर्वी वाणी प्रकाशननं काढलेली आहे. त्यानंतर इंग्रजीत आली आणि वी आर होपिंग की नोव्हेंबर पर्यंत किंवा या वर्षाच्या संपण्याच्या आधी ती इंग्रजीत येईल. इट इज अन अमेझिंग स्टोरी. आय डोंट नो, तुम्ही तुमच्या वाचनाच्या अनुभवावरून सांगाल की तुमच्यापैकी कितींनी सर्कसवर आधारित नॉव्हेल्स वाचलेली असावी. आय हॅव नेव्हर रेड. मी इंग्रजीत नाही, आणि आय एम अनफॉर्च्युनेट इन बिंग ओनली अ सिंगल लँग्वेज पर्सन. इंग्रजीच्या व्यतिरिक्त मी कुठल्याही तऱ्हेचं वाचन केलं नाही. परंतु मला सर्कसला आधार घेऊन, सर्कसला सेंटरवर टाकून इतकी सर्कसची नॉव्हेल मी वाचलीच नाही. आणि हे वाचल्यानंतर सर्कस जीवन कसं चालत असतं, म्हणजे तिथे प्राणींचं आणि माणसांचा कशा तऱ्हेचं देवाणघेवाण होत असतं, हाऊ दे इंटरॅक्ट विथ इच अदर, वॉज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर मी. अँड नॉट ओनली दॅट, सर्कस हा एक भाग झाला. दिस नॉव्हल टेक्स यू बॅक टू 1942. 1942, बर्मा, सेकंड वर्ल्ड वॉर, रंगून. आणि योग असा आहे की यांनी त्या सर्कसला रंगूनमध्ये नेलं आणि तिथे मग जापानींचा हल्ला झाला आणि त्या हल्ल्यावरून ह्या सर्कसची जो सेंट्रल कॅरेक्टर आहे, ती कशा तऱ्हेने धावपळ करून कशा तऱ्हेने आपल्या काही प्राणींना वाचवते, आपल्या सोबतींना वाचवून परत भारतात आणते, त्याबद्दल थोडंफार काही सांगाल सर? नाही, अशा मी ज्यावेळेला बर्मामध्ये गेलो होतो नेताजींच्यावर अभ्यास करण्यासाठी, त्यावेळेला एक जुन्या लायब्ररीमध्ये मला एक रिपोर्ट वाचायला मिळाला की 1941ला बॉम्बिंग झालं रंगूनवर, आणि रंगून जवळजवळ अर्ध जाळून काढलेलं होतं. आणि त्यावेळेला रंगून ही आपली महत्त्वाची राजधानी होती, म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या, म्हणजे जशी आता आपली दुबई आहे
तशी त्या काळामध्ये रंगून होती. जर तुम्ही खंडाळा लोणावळ्याची जर जुने बंगले बघितले तर त्यातले 70% बंगले हे रंगूनच्या पैशातून बांधलेले आहेत. तिकडून जाऊन लोकांनी पैसे कमावलेले आहेत. मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, क्या बात है. तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है. तर तो पिया तिकडे जायचं कारण तो पैसे कमवायला. तर भारतातले जवळजवळ 15-20 लाख लोक तिथं होते आणि ते संपूर्ण शहर जाळायला जपानी निघाले होते म्हणून घाबरून 8 लाख लोक भारतात यायला निघतात आणि त्यापैकी आसामच्या मार्गानं जवळजवळ 2500 ते 2700 किलोमीटर पायावरनं येतात हे लोक, जंगलातून मोठमोठ्या नद्या ओलांडत आणि त्याच्यामध्ये 80,000 रस्त्यामध्ये ठार झालेले आहेत, मरण पावलेले आहेत. आजची जी अभिनेत्री हेलन आहेत त्या त्यापैकी एक होत्या. अरे वा. कारण त्यांचे वडील त्यावेळेला राईस मर्चंट होते याचे रंगूनमध्ये. वारले. हा, तुम्ही हा कुठे रेफरन्स वाचला? हेलननी सांगितलंय का? हा. सर आता तर त्यावेळेला 2 सर्कस, एक कार्लेकर सर्कस म्हणून होती महाराष्ट्रातली आणि रखुमाबाई सर्कस नावाची याची सर्कस होती तेलंगणातली. आता ही रखुमाबाई ही जवानीमध्ये असताना एका मराठी सर्कसमध्ये होती, ती म्हणजे माळी सर्कस, परशुराम माळी सर्कस, जी 1908 साली सिंगापूर आणि जपानमध्ये खेळलेली आहे. म्हणजे मला अभिमान वाटतो की महाराष्ट्रातला एक मनुष्य सर्कस घेऊन 1908 साली जपानमध्ये गेलेला आणि त्याचे रिपोर्ट आहेत इंग्रजीमधले, वर्तमानपत्राची कात्रणं आहेत माझ्याकडे. तर त्या सर्कसीमध्ये ती वाघ सिंहाच्या बरोबर खेळायची, तर तिची सर्कस तिथं अडकलेली होती आणि तो मला तिथं त्या विषयाची प्रेरणा झाली. वेळ होता आणि त्यामुळे ते जे जंगल आहे ते जवळजवळ अर्ध जंगल त्या बाजूनं मी रंगूनमधून बघितलं आणि परत भारतात आल्यावर आसामकडून लिडो मार्गाने जाऊन पुन्हा उरलेलं जंगल बघितलं मी आणि तो भयानक सगळा प्रवास ही कुठेतरी माझ्या मनाच्या कोपऱ्यामध्ये ही कादंबरी अडकलेली होती आणि म्हणून ती लिहिणं आवश्यक होतं. यापेक्षा कर्नाटकामध्ये कागवाडला ग्रेट कर्नाटका सर्कस म्हणून पुजारी बंधूंची सर्कस होती, ग्रेट कर्नाटका सर्कस. तर अशा अनेक सर्कस मालकांना वगैरे मी भेटलो आणि योगायोग कसा असतो की मी मुंबईला ॲडिशनल कलेक्टर असताना आम्ही काही झोपड्या तोडायचो गव्हर्नमेंटसाठी आणि झोपड्या एकदा तोडल्यानंतर दुपारी आम्ही त्या डिमॉलिशन साईटवर विश्रांती घेत होतो. पलीकडनं मला एका माणसाचा फसाड्या आवाजातला गाणं ऐकायला मिळालं आणि मग माझ्या लक्षात आलं की हे ब्रह्मी गाणं आहे आणि हा कामगार कसं म्हणतोय. त्याला मी कामगाराला बोलवलं, त्याचं वय त्यावेळेला 68 वगैरे होतं आणि मग त्याला विचारलं, तो म्हणाला हो ब्रह्मी गाणं. तो कुठला माणूस? तर तो म्हणाला मी रखुमाबाईच्या सर्कशीमध्ये कामाला होतो. मग मी त्याला घेतला आणि 15-20 दिवसानं मी तेलंगणामध्ये गेलो आणि ही गोष्ट 2000ची आहे. त्यावेळेला तरी अजून काही सर्कशीमधले लोक जिवंत होते, त्या सगळ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. तर अशा पद्धतीने जिथं जे जे मिळेल ते पकडायचा मी प्रयत्न केलेला आहे आणि ही एक वेगळी अलौकिक कहाणी आहे आणि मनुष्य आणि प्राण्यांच्या प्रेमामधला हा एक जो सुंदर गाभा आहे तो या कादंबरीच्या निमित्तानं मला मिळाला आणि मृदुला गर्ग सारख्या हिंदीमधल्या एका श्रेष्ठ लेखिकेनं कादंबरीकारांनी तिला एक उत्तम कादंबरी लिटरेचरचा उत्तम पीस म्हणून तिचा गौरव केलेला आहे. कसलं कन्फर्मेशन? बर 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 हो हा.
हम्म, हम्म. नाही ते मान्य आहे ना, तो सगळा आधीची हिस्ट्री आहे. विष्णुपंत छत्रे असतील. नाही नाही, महाराष्ट्राचं खूप. महाराष्ट्र ही सर्कसची जन्मभूमी आहे. महाराष्ट्र ही सर्कसची जन्मभूमी आहे. विष्णुपंत छत्रे, त्याच्यानंतर दुसरी एक मोरे सर्कस म्हणून होती. ते मोरे सर्कस हे मोरे पानाचं वडगाव म्हणून जे आमच्या शिर्डी जवळचं ते, आणि पुढे एक पोलीस ऑफिसर मोठे होऊन गेले, पोलीस कमिशनर भगवंतराव मोरे, हा त्यांचा डायरेक्ट वंशज त्या सर्कसवाल्याचा. हो हो हो. विष्णुपंत ही सगळी 18व्या शतकाच्या अखेरची गोष्ट आहे. ही सगळी ही 18व्या शतकाच्या आधीची मला सगळं माहिती आहे. 1885च्या दरम्यान ही सर्कस स्थापन झाली भारतामध्ये पहिल्यांदा. म्हणजे भारताला सर्कस तशी माहीत नव्हती. जर्मनी मधला एक सर्कसवाला मुंबईमध्ये आलेला, आणि मुंबईला तिथे आता आपलं विटी स्टेशन आहे, त्याच्यासमोर मोठं मैदान होतं. 10,000 लोक बसतील असं मैदान होतं, आणि तिथे ती सर्कस चाललेली. त्याला हे विष्णुपंत छत्रे हे सांगलीवरनं आलेले होते, आणि विष्णुपंत एका जागीरदाराकडे कारभारी म्हणून काम करत होते. आणि तिथे त्या जर्मन माणसानं चॅलेंज केलं की भारतीय लोकांची ताकद नाही सर्कस काढायची आमच्या तोडीची वगैरे असे. तर हे विष्णुपंत उभे राहिले, म्हणाले तुमचे शब्द तुम्ही मागे घ्या, 1 वर्षाच्या आत मी सुंदर सर्कस काढून दाखवतो. आणि मग ते सांगली जवळचे जे बुधगाव संस्थान आहे, त्या बुधगाव संस्थानच्या संस्थानिकांनी त्यांना 20-25 घोडे दिले, आणि मग त्यांनी ती सर्कस सुरू केली. हा या. अच्छा. हो हो. ओके. Yeah, he was in music also later on. Yeah, yeah. हे मान्य आहे. त्याच्यानंतर एक आमची खडकलाट नावाचं गाव आहे एक तुमच्या निपाणी जवळ, ते आता कोल्हापूर जिल्ह्यात येतं. ती खडकलाटची एक ताराबाई शिंदे म्हणून मुलगी होती शेतकऱ्याची. ती 14 वर्षाची, ती वाघाबरोबर कुस्ती खेळायची. आणि शाहू महाराजांनी दसऱ्याच्या चौकात कोल्हापूरला ती वाघाची कुस्ती ठेवली, आणि मग तिचं ते नैपुण्य बघून तिला जवळजवळ 25 वर घोडी आणि 2 हत्ती दिले, आणि ताराबाईंनी स्वतःची सर्कस सुरू केली. तर अशी मोठी बॅकग्राऊंड आहे. नंतर मॅनेजमेंटच्या निमित्तानं केरळी लोक आले, आणि केरळी लोक, केरळामध्ये त्या भागात काही भागामध्ये गरिबी असायची, खायला काही नसायचं, आणि तिथल्या मुली चपळ होत्या, मराठी मुलींपेक्षा उंच होत्या. महाराष्ट्रामध्ये कुठल्या कलेमध्ये भाग घेण्याची ट्रॅडिशन आपल्याकडे नव्हती, आणि मग केरळी मुलींचा जास्त शिरकाव झाला, आणि नंतर केरळचे लोक सर्कसमध्ये जास्त आले. विष्णुपंत छत्रेंबद्दल तुमच्या त्या पुस्तकात बराच काही आहे, आणि आताच तुम्ही बराच उल्लेख केलेला आहे की जर्मनीच्या माणसांनी कसं त्याला चॅलेंज केलं, आणि हे चॅलेंजला उभे झालेत आणि सर्कसची तयारी केली. सर, अजून एक मला सांगा की यू हॅव बीन अ सिटी पर्सन. याच्यामध्ये पुन्हा मी तुम्हाला सांगतो, आज सुद्धा माझ्याकडे असे लोक आहेत 85 वर्षाचे, 90 वर्षाचे, साताऱ्याजवळ राहतात. ते ग्रेट रेमंड सर्कस किंवा ग्रेट बॉम्बे सर्कस वगैरे जगामध्ये फिरून आलेले लोक आहेत, 85-90 वर्षाचे, आणि ते वाघिणींची डिलिव्हरी करण्यामध्ये उस्ताद होते. म्हणजे अभिमानाने सांगतात की मी 4 वाघिणींची डिलिव्हरी केल्या, हे केलं. मग वाघिणीच्या बछड्याला काय खायला घालायचं, मग वाघीण चिडली तिला कसं सांभाळायचं, मुलाला कसं सांभाळायचं. म्हणजे असेही लोक आपल्याकडे आहेत, आज सुद्धा आहेत. Sir, you tell me that you have basically been a city person for most of your working life. How is it? आप ये किताब अगर पढ़ेंगे, चाहे आप कन्नड़ा में पढ़ें या अंग्रेजी में जब आएगी पढ़ें, मराठी में पढ़ें, इतनी बारीकी सर्कस की जिंदगी की आपने ढूंढ के कैसे निकाली?
ये मेरे लिए तो हैरानी थी की हिअर इज अ पर्सन हू इज अ सीनियर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर. तर सर्कसमध्ये म्हणजे प्राणींचा आणि माणसांचा देवाणघेवाण कसा होत असतो, इतक्या बारीक बारीक गोष्टी आहेत आणि इतक्या रुचीपूर्ण आहेत की तुम्हाला ती सापडली कशी? हाऊ डिड यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ आणि रिसर्च? अनेक जुन्या कलाकारांना मी सर्कसमधल्या भेटलो, त्यांचे अनुभव. एकदा माणसाला गेल्यावर तो पूर्णपणे बोलू शकत नाही, मन मोकळं करू शकत नाही. 4 वेळा तुम्ही गेला तर ते मग त्याच्या मनातल्या सगळ्या आतल्या गोष्टी बाहेर येतात. आज सुद्धा आमच्याकडं विमल नावाची एक मुलगी आहे, ती 40गावला राहते. म्हणजे आता तिला मुलगी म्हणता येणार नाही. ती जवळ-जवळ 72 वर्षाची बाई आहे. पण 60 वर्षे तिची सर्कशीमध्ये गेलेली आहेत. म्हणजे 12 वर्षाची असताना तिनं सर्कसमध्ये प्रवेश केला आणि जगामध्ये हार्डली असा एखादा देश असेल तिने पाहिलेलं नाही. पण तशीच तिच्या अंगामध्ये तशीच शेलकटी आहे, तशीच चपळता आहे. त्या 72 वर्षाच्या मुलीला तुम्ही 42 पेक्षा मोठी असेल असं म्हणणार नाही. 40तलीच बाई वाटते ती. म्हणजे असे कलाकार अनेक होऊन गेले आणि त्यांना मी भेटलो. त्यांच्याकडून त्या सगळ्या लकबी वगैरे सगळं किंवा त्याच्यामध्ये मी त्या राघव नावाचा एक मुलगा माणूस लिहिलेला आहे. तो एवढा चपळ असतो की घोडं चालत असताना तो चालत्या घोड्यावर उडी मारतो, त्याच्यावर उभा राहतो. नुसता उभा राहत नाही, तर तो उभा राहून कोलांट्या उड्या मारायला लागतो. घोड्याबरोबर पळतो, घोड्यावरनं खाली उडी मारतो, खालून पुन्हा घोड्यावर उडी मारतो आणि त्याचे लाईव्ह फोटो पण आहेत माझ्याकडे सगळे. तर असे होते लोक आपल्याकडं. म्हणजे अगदी गरिबीतून आलेले लोक आणि त्यांनी ही दुनिया निर्माण केली. ज्या परशुरामचं द लायन सर्कस ऑफ इंडिया म्हणून टिळकाने किताब दिला, तो गाई गुराकडे जायचा आणि गाई गुरं घोडी सांभाळता सांभाळता पशु सांभाळायचा त्याला नाद लागला, त्यातून तो सर्कशीत आला. ही सामान्य माणसांची असामान्य अशी कहाणी आहे. फक्त आता काय झालेलं आहे की आपल्याकडे आता पेटा आलं, आणखी काही काही लोक आले. म्हणजे गोरगरिबानं प्राण्यांना सांभाळलेलं कायद्याला चालत नाही, पेटावाल्यांना प्राणी मित्रांना चालत नाही. उद्योगपतींनी सांभाळलं की मग ते लगेच तिथे असे म्हणजे अंग हलवत मुरवत लाजत मुरडत तिथे नाचायला तयार असतात. Sir, the variety that you have covered in so many of your books is astounding. See, I can only talk about the novels that I have read and also translated. One of the outstanding novels, even if it is very small, is Dudia. Now, Dudia madhe you have taken us straight into Marxist land. And from what I could gather, it appears to be almost a personal experience that you are relating. Can you talk to us about Dudia? 2013-14च्या दरम्यान अचानक माझी नेमणूक इलेक्शन ऑब्झर्वर म्हणून छत्तीसगडला झाली आणि छत्तीसगडला गेल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की नक्षलाईट म्हणजे काय असतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की तिथे नारायणपूर आणि तिकडे एक विजापूर म्हणून आहे. ह्या जिल्ह्याचा कलेक्टर बोलतोय मी, ज्याच्याकडे एवढी मोठी पॉवर असते. हा जिल्ह्याचा कलेक्टर 12, 15, 16 किलोमीटरच्या पुढे प्रवास करू शकत नाही, कारण एवढं टेरर असतं की तो जाऊच शकत नाही. त्याला मग ती आरोपी घेऊन जावं लागतं, म्हणजे रोड ओपनिंग पार्टी. सुरुवातीला मोठे DYSP दर्जाचे 2-3 ऑफिसर, ते सगळ्या मोठी मिलिटरी सारखं सगळं सैन्य घेऊन रस्ता तपासत जातात, कुठं काही भू सुरुंग लावलेले आहेत का, डायनामाइट आहेत का, मग परवानगी दिली जाते वगैरे. तर आणि तिथल्या लोकांचं जीवन असं आहे की मुलांचं, विशेषतः आदिवासी मुलांचं, त्यांच्या पुढे पर्याय नाही. त्यांना एक तर पोलिसामध्ये तरी भरती व्हायला पाहिजे किंवा नक्षलाईटमध्ये तरी भरती व्हायला पाहिजे, तिसऱ्या ठिकाणी नाही. आणि मग ही दुडिया मला सरेंडर कॅम्पमध्ये भेटलेली होती, ती मुलगी. आणि तो जो प्रसंग आहे की मुलगा तिचा भाऊ हा पोलिसात असतो आणि ती नक्षलाईट होते आणि 10 वर्षानं मग ते दोघं एकमेकांना भेटतात, त्यांचे मित्र भेट घडवून आणतात जंगलाच्या पायथ्याला. आता 8 वर्षापूर्वीची मुलगी एक 4 वर्षाची असताना तर ती 14-15 वर्षाची कशी झाली असेल. तर भावाला बहीण ओळखू येत नाही आणि बहिणीला भाऊ ओळखू येत नाही, अशा स्थितीत त्या दोघांची भेट. हे सगळं मी वाचलेलं आहे, ऐकलेलं आहे, पाहिलेलं आहे.
आणि पुन्हा मग छत्तीसगडवरनं आल्यावर पुन्हा मी एकदा त्या एरियामध्ये गेलो आणि थोडं बऱ्यापैकी चांगलं संशोधन केलं आणि ती माणसांची स्टोरी शोधून काढली. सो वॉज इट ऑल्सो युअर एक्सपिरियन्स जो इलेक्शन ऑफिसर, जो इलेक्शन काय त्याला सुपरवायझर काय त्याला इलेक्शन ऑब्झर्वर. इलेक्शन ऑब्झर्वर, डिड यू प्ले दॅट रोल इन रिअल लाईफ? म्हणजे तुमचं अनुभवलेला जो भाग आहे तेच तुम्ही उतरवलं असं मला पुस्तक वाचल्यावर तरी वाटलं. मी अनुभवलेलाच भाग उतरलेला आहे. अगदी. मीच त्या मीटिंग पाहत होतो. लोक कसे येतात, कसे भेटतात, त्याच्यानंतर कसं कॅम्पेनिंग होतं किंवा प्रत्येक ठिकाणी कशी भीती असते. त्याच्यानंतर तो जो प्रसंग आहे शेवटी ते लोकांनी भरलेली जुन्या टाईपची जी एक ॲम्ब्युलन्स असते मोठी लाकडी, तिला त्या ब्रिजच्या खाली बॉम्ब लावून ती कशी उडवली जाते आणि तिच्यात 17-18 माणसं मरण पावतात. हे सगळं मी पाहिलेलं आहे. म्हणजे ती सगळीजण अशी होरपळत गेलेली असताना मी एक अर्ध्या पाऊण तासाने त्या ठिकाणी पोहोचलेलो आहे. अनेक वेळेला आम्ही सुद्धा खूप रिस्क घेऊन तिथून फिरलेलो आहे. पण आहे ते लाईफ इज लाईक दॅट. आणि त्याला इंडियाचा रेड कॉरिडॉर म्हणतात. येस. तर सर, बिफोर आय आस्क द ऑडियन्स टू टॉक टू यू, तुमची जो सगळ्यात सुप्रसिद्ध, सगळ्यात गाजलेली पुस्तक आहे पानिपत, तिचे किती 2.5 लाख पेक्षा अधिक कॉपीज खपलेली आहेत, नॉट काउंटिंग इंग्लिश. इंग्लिशच्या देखील मला वाटतं छापल्यानंतर 2-3 तरी त्याचे रिप्रिंट्स झालेले आहेत. आणि आय डोंट नो याच्या पूर्वी तुम्हाला कुठपर्यंत किती प्रसिद्धी मिळालेली होती, बिकॉज आय एम नॉट अ मराठी रीडर. परंतु पानिपत हा नाव, पुस्तकाचं नाव ऐकल्याबरोबरच लोकांचे असे डोळे उघडून जातात. आणि आय कॅन टेल यू, मतलब आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू हिम की त्यांनी मला ती संधी दिली पानिपत ट्रान्सलेट करायची. आणि त्याच्यानंतर जो काही ट्रान्सलेशन्स माझ्या हाती आलेत त्याचं एक कारण मी त्यांना सांगायचो की मी पानिपत केलेलं आहे. पानिपत ट्रान्सलेट केलेलं आहे, अरे साष्टांग करायला तयार होऊन जातात. नॉट बिकॉज आय वॉज अ ग्रेट ट्रान्सलेटर, बिकॉज दॅट बुक वॉज ऑफ दॅट ऑर्डर. कदाचित तुम्ही त्या पुस्तकाबद्दल काही सांगायचं जर तुम्हाला वाटत असेल तर. अडीच लाख तर त्याच्या बाबतीत एक गंमत पण आहे आणि वस्तुस्थिती पण आहे. पहिल्या वर्षी पानिपत एवढी प्रचंड खपली, त्या काळात आतासारखी प्रसिद्धी छापायची यंत्रणा होती, त्यामुळं प्रति बाजारात यायला उशीर लागायचा. त्यामुळं काही वेळेला बाइंडिंग उघडून फॉर्म वाटून घेऊन वाचकांनी वाचलेली, एवढी धमाल प्रतिसाद त्याला मिळालेला होता. आणि पानिपत ही कादंबरी अशी की पहिल्या वर्षी एका मराठी कादंबरीमधून मिळालेले पैसे आणि त्याच्यातून मी कोल्हापूरला बंगला बांधला होता. ती म्हणजे 1990-91ला बांधलेला होता. अर्थात त्यावेळेला पैशाची किंमत खूप होती. तो 1,40,000 मध्ये बंगला बांधलेला होता 1990 साली आम्ही. तर मला एक या निमित्तानं एक 2 मिनिटं थांबा, तुम्ही पण ऐकून जा, गंमत आहे थोडी. की एवढं एका याच्यातून मिळालं मला. आणि ज्या वेळेला त्याचं कन्स्ट्रक्शन चालू होतं त्यावेळेला समोरून एक नाथपंथी गोसावी आले आणि तो असा उंच माणूस, 6-6.5 फूट उंच, काळा कभिन्न असा, आणि अशा मोठ्या मोठ्या जटा, अंड्या एवढे डोळे, आणि नेमका आमच्या बंगल्याच्या पुढे आला, अंडर कन्स्ट्रक्शन बंगला. आणि त्याला काहीतरी वास लागला आणि तो फुसफुस करायला लागला आणि पुन्हा आत घरामध्ये आला. मला विचारलं, वत्सा, ही वास्तू कोणाची? मी म्हणालो, बाबा माझी. त्याने पुन्हा डोळे मिटले आणि आपला राठ हात माझ्या डोक्यावर ठेवला आणि अल्लख निरंजन म्हटलं आणि हसून मला म्हणाले, बेटा तुला कल्पना आहे तू किती भाग्यशाली आहेस? मी म्हटलं, बाबा काय झालं? अरे एक दिन आप मुझे ढूंढते रहोगे. मी म्हटलं, काय झालं काय बाबा? ये भवन इतना भाग्यशाली है
कि एक दिन इस भवन में खाली करोड़ और लाखों की गिन्नत होगी, उससे नीचे नहीं होगी. आणि बऱ्याच वेळेला आपल्याला अनुभव आहे की समाजामध्ये त्यागी पुरुष, अलौकिक पुरुष, विद्वान पुरुष असे कावळेला निघतात की त्यांची जुबान खरी ठरते. आणि बाबांची जुबान खरी ठरलेली आहे. आज माझ्या त्या बंगल्यात फक्त लाखो आणि कोट्यावधीच मोजले जातात, कारण ती वास्तू मी कोल्हापूरच्या एका बँकेला भाड्याने दिली. तर त्यामुळे हो हो. तर माझं म्हणणं एवढंच आहे की माझ्या बंगल्यात नांदणारी लक्ष्मी भले गावाची का असेना, गावाची का लक्ष्मी गावाची का असेना, परंतु माता सरस्वतीनं गावाच्या बाहेर आपल्या फुटक्या मंदिरामध्ये, मोडक्या मंदिरामध्ये गाभाऱ्यात कुठेतरी जागा आम्हाला दिलेली आहे. आणि जिथं मी अण्णाभाऊ साठे असतील, मग अण्णाभाऊ साठ्यांच्या वरची चरित्र असेल, नागकेशर असेल, अशा 51 कलाकृती आम्ही आपलं तिथं रेखाटत बसलेलो आहे. वंडरफुल. वेल, इट्स कमिंग टू बी क्लोजिंग टाइम. आपल्यापैकी काहींना जर काही नाही, आम्ही दुसरीकडे राहतो, कारण भाडं मिळतं ना मला तिथे. हा, पाहुण्यांच्याकडे राहतो, इकडे राहतो वगैरे वगैरे. नाही, आणखी दुसरा काय प्रश्न? Very well then. I mean, we have come to the end of the journey of this conversation. But the journey with Mr. Patil, I still have to do a very long distance. म्हणजे यांनी एक 4 वॉल्यूम शिवाजींची बायोग्राफी लिहायचं बायोग्राफिकल नॉवल लिहायचं ठरवलेलं आहे. त्यापैकी 2 नॉवेल्स झालीत, आणि मराठीत का असो ना, किंवा इंग्रजीत का असो ना, किंवा कन्नडामध्ये का असो ना, बट आय बिलीव्ह दॅट particularly people belonging to Karnataka need to read that novel to get a great deal of information on how the bonding has existed between Maharashtra and Karnataka, between Marathi and Kannada. So it has been a tremendous learning experience for me. त्यांची 2 मराठीत जो शिवाजीची जो नॉवेल्स आहेत ती मी इंग्रजीत केली. 3री आता तयार मराठीत झालेली आहे, ती लवकरच कदाचित प्रकाशित होणार आहे. आय एम होपिंग that it will very soon come in Marathi. There will be the 3rd part and the 4th part. So with these 2 parts, I am already 76 years of age. And well, I can only say that towards the end of my life, fortune really smiled on me in the form of getting me this kind of an opportunity. मला माहिती आहे की सगळ्या आपल्या भारतीय भाषांमध्ये जो लिटरेचर आहे प्रचंड आहे, आणि इंग्रजी तिथे कुठेही थांबत नाही, इथपर्यंतचा लिटरेचर आपल्याकडे आहे. आणि जरी मी मराठीचा वाचक नव्हतो तरी मला ही माहिती होती की मराठीमध्ये अगदी ट्रेजरी आहे तिथे रायटिंग्सची. आणि मी ठरवलं होतं की याला इंग्रजीत आणावं. म्हणजे आय डोंट नो वेदर इट इज राईट टू से इट, की मराठीच्या पिंजऱ्यातून बाहेर काढून त्याला इंग्रजीच्या हवेत सोडावं, ज्यामुळे नुसत्या भारतात नसून संबंध जगात या काय क्वालिटी राहिलेली आहे मराठीची, मराठी लिटरेचरची, हे करायची मला संधी मिळाली. आणि योग म्हणजे प्रचंड मोठा योग की मला विश्वास पाटलांबरोबर हे जर्नी करायची संधी मिळाली. आय एम होपिंग that for whatever little life that I have left with me, I want to be walking with him all the distance. Thank you very much. मला असं वाटतं, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही
की शिवाजी महाराजांनी जसं उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत संपूर्ण राज्य पादाक्रांत केलं होतं, तसं त्यांच्यानंतर उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत साहित्य विश्वात पोहोचलेलं एकमेव नाव म्हणजे विश्वास पाटील. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे ते शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आले, ते एक अभिमानाची बाब आहे. तर त्यांचं संपूर्ण साहित्य संपूर्ण भाषांमध्ये भारतातल्या भाषांतरित व्हावं अशी एक अपेक्षा आहे. आणि यावर्षी पहिलं वर्ष असल्यामुळे कदाचित आपल्याला मराठी प्रेक्षकांचा प्रतिसाद पुढच्या वर्षी अजून छान बघायला मिळेल. धन्यवाद.